بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ذات بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين
لكارهون لكارهون يجادلونك في الحق يجادلونك في الحق بعدما تبين بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وهم ينظرون وإذ يعدكم الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين إحدى الطائفتين أنها لكم أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله وما جعله الله إلا بشرى إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا وما النصر إلا من عند الله من عند الله إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس إذ يغشيكم الناس أمنة أمانة من
وينزل عليكم وينزل عليكم من السماء ماء من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به أقدام إذ يوحي ربك إذ يوحي ربك إلى الملائكة إلى الملائكة أني معكم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ومن يشاقق الله ورسوله ورسوله فإن الله شديد العقاب وإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وأن الكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم ومن يولهم
يومئذ دبره يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وبئس المصير. Satu halaman lagi. فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت وما رميت إذ رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم سميع عليم ذلكم وأن الله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا وإن تنتهوا فهو خير لكم فهو خير لكم وإن تعودوا وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم ولن تغني عنكم فئتكم شيئا فئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا
تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. Jadi sekarang sampai azan. Sekarang asar jam 4.20 azannya. Salatnya 4.30. Sampai nomor berapa, Bu? Mahfuzat. Berapa? 70. Sudah ada semua bukunya? Ada yang nggak punya? Habis ya Bu ya fotokopinya? Minggu depan ditambah lagi Bu. Standby minggu depan ditambah fotokopiannya insyaallah. Sekarang nomor 70. Ada santri baru? Mana? Santri baru? Pertama kali ke sini? Dua kali ya. Masya Allah. Berarti masih baru itu. Ya. Baik. Nomor 70 ikuti saya.
La khaira. Baca. La khaira Fi ladzatin fi ladzatin taqibu taqibu nadaman. nadaman. La khaira La khaira fi ladzatin fi ladzatin taqibu taqibu nadaman. nadaman. Apa artinya, Bu? Tidak ada yang sesuatu penyenangan yang diiringi oleh penyesalan. Apa maksudnya gitu? Tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya sesuatu kenikmatan, keenakan itu, tapi kemudian setelah itu penyesalan. Maksudnya ibu-ibu, kita jangan sampai tertipu dengan sesuatu yang glamoran. Glamour tahu ya? Hidup apa? Hidup serba wah, ya, serba modern, serba hipis itu nggak mempedulikan pakaian, ya, yang penting modern, nah, ya. Dan apapun yang sifatnya memberikan kenikmatan sesaat, nantinya kalau dia sudah terperangkap, apalagi tertangkap, baru nyesel dia. Ya, Bu ya. Sekarang lagi rame di tanah air, orang berlomba-lomba hidup mewah, ya, hidup mewah dengan jalan singkat, pintas, ya, instan ya, ataupun OKU, orang kaya, OKB, orang kaya baru, ya, orang kaya baru. Tadinya miskin langsung mendadak kaya. Rupa-rupanya, kerjaannya. Ingatlah bahwa hal itu adalah hati. Jadi hati harus dijaga. Jangan sampai kita terjangkiti virus takabur. Virus apa, Bu? Takabur, riya, sum'ah. Nggak tahu pernah dengar nggak sum'ah? Belum pernah dengar ya, Bu ya? Sum'ah, kalau riya itu ingin dilihat orang. Kalau sum'ah ingin didengar orang supaya kita itu orang hebat. Nah, itu namanya sum'ah. Ya. Nah, penyakit yang termasuk penyakit yang berbahaya. Yang paling bahaya lagi adalah hasad dengki. Ini bahaya banget dalam hal persaudaraan, ya. Semuanya nggak ada obatnya di rumah sakitnya. Ya. Obatnya ya dengan Al-Quran itu. Ya. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan yang negatif. Ya, kan ada teman-teman di sini yang pada akhirnya hidupnya ilegal, kan ada ya, Bu ya? Karena kan ditawari hidup enak. Ayo kerja di sana aja, minggat aja dari majikan. Kerja di sana gajinya besar. Nah, dia tanpa pikir, kemudian visanya hilang, kerja ditangkap. Nah, memble apa enggak? Nyengir apa enggak? Nah, jadi jangan sampai terperangkap kita ya, Bu ya. Harus kita hidup punya prinsip yang kuat. Oke, tadi nomor berapa? 70. La khayra fi ladzatin taqibu nadaman. Yang ke-71, tanzimul amali. Baca, Bu. Tanzimul amali Yuwaffiru yuwaffiru nisfal waqti. nisfal waqti. Tanzimul amali Tanzimul amali yuwaffiru yuwaffiru nisfal waqti. nisfal waqti. Apa artinya, Bu? Maksudnya adalah bekerja secara terorganisir, rapi, ya. In
ini akan dapat menghemat waktu dan tidak membuang-buang apa? Waktu. Jadi kerja memang harus terorganisir, tertib, jangan sampai terjangkiti penyakit kutil, urap, kudis, dan kuman. Ada berapa? 4. Urap, kurang rapi. Jadi kerja harus rapi ya Bu ya. Supaya apa? Allah senang, majikan juga senang. Dikatakan oleh Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa artinya? Allah itu indah dan amat menyukai keindahan. Ya, Allah itu indah dan menyukai apa? Keindahan. Maka kita harus hidup secara indah dan rapih. Ya, harus. Ya. Supaya apa? Ya itu tadi, Allah senang, majikan juga senang. Kalau sudah senang, disenangi orang, hidup kita enak tuh. Apalagi disenangi Allah. Ya Bu ya. Panjenengan kalau disenangi majikan, ya bukan disenangi itu maksudnya demen-demenan, bukan itu. Ya. Maksudnya kerjanya bagus, kagum ya. Kalau majikan senang kepada kita, kita juga ikut senang ya Bu ya. Baliknya kalau majikannya merengut aja, terus ngomongnya kayak geledek, ya Bu ya, galak, gebrak-gebrak meja terus. Ya panjenengan betah apa enggak Bu? Kabur langsung itu, ya, pengen kabur terus itu ya Bu ya. Nah makanya dengan Allah juga harus ridho itu senang maksudnya, ya. Allah ridho, kita ridho, Allah ridho. Ya. Ridho itu artinya senang. Ya. Jadi kalau Allah senang pada kita, kita juga ikut senang. Sama lah. Majikan senang pada kita, kita tambah betah di rumah ya Bu ya, sama majikan. Sampai ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 ada enggak? Mungkin belum ada 30 ya. 13 ya mungkin ada banyak ya. Ya ini karena majikannya senang ya, makanya harus kerja dengan tadi apa, teliti, rapih ya, dan buang sifat apa, urap, kutil, kudis, kuman. Kuman ya. Kuman itu apa? Kurang mandi. Ya kurang mantap boleh, kurang mandi juga boleh, kurang makan juga mungkin boleh. Kuman ya. Jadi perlu kerja itu harus dengan prinsip-prinsip supaya pekerjaan kita efektif dan bagus ya. Kalau bagus, orang juga semuanya senang ya. Samalah kalau kita dagangan. Kalau dagangan itu barang-barangnya rapi, enak dilihat, pedagangnya juga sopan, menabur senyum, ya Bu ya. Orang juga akan senang akan datang. Jadi tadi nomor berapa? 71 ya. Harus teratur. Manajemennya harus betul-betul ditata. Nomor 72. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Rubba akhin lam talidhu walidatun. Apa maksudnya nih? Ya memang ya. Kayak kita kan ibunya lain-lain ya Bu ya. Lain-lain semua ibunya. Ya.
Walaupun begitu, kita tetap menganggapnya sebagai saudara sendiri, ya. Walaupun lain keturunan, ya, tetapi dalam Islam tetap kita satu keluarga, ya, keluarga dalam iman. Oke, kita teruskan 73. Baca. Dawul ghadaba bisumti. Dawul ghadaba bisumti. Dawul ghadaba bisumti. Apa artinya? Itu yang paling mantap, ya. Kalau ada orang marah-marah kepada kita, tolong kitanya jangan sampai terpengaruh, ya Bu ya. Yang paling bagus meneng. Tahu meneng? Menengo, diem, ya. Keep silent, shut up. Nah, satu kasar lah kalau shut up, ya. Keep silent yang paling bagus, ya. Diam paling enak. Obatnya itu aja, ya. Ada orang marah, diam. Kita mau marah-marah, upayakan jangan keluar satu patah pun berkata. Insya Allah adem, nggak ada perang-perangannya, Bu ya. Nggak ada. Iya. Hanya itu kalau dimarahi orang, ya, boleh kita membalas, itu boleh, ya. Tapi yang paling bagus adalah diam, ya. Boleh nggak membalas, Bu? Boleh. Boleh banget membalas. Tapi kalau membalas jangan sampai melampaui batas, ya Bu ya. Ada orang ngatain, asu lo, anjing lo. Ayo, kita boleh nggak jawab? Boleh. Tapi jangan melampaui suaranya, jangan nengking, tahu nengking bahasa Melayu ya. Jangan meninggi, jangan lebih dari tinggi dia. Kemudian kata-katanya jangan ditambah-tambah. Kalau dia ngomong anjing, ya anjing aja, anjing. Yang paling bagus suaranya agak rendah sedikit. Tapi yang paling bagus lagi anjingnya nggak disebut. Anjing lo. Itu ya. Iya. Kamu juga anjing. Nah, tapi jangan keras-keras ngomongnya. Pelan ya. Atau kamu juga. Nah, insya Allah nggak ada perang itu. Nggak akan ada perang. Ya. Tapi kalau kita balas dengan balasan yang lebih dari orang itu, ditambah lagi dengan kata-katanya, wah ini bisa perang. Ya, kita dikatain anjing, jawabnya anjing babi lo. Wah ini mesti ini marah dia. Marah apa enggak? Marah. Jadi yang paling bagus cicing. Apa cicing ini? Diem. Ada orang Sunda di sini? Nggak ada. Ya, nggak ada. Orang Jawa kabeh ini. Ya, jadi yang paling bagus diem. Ya. Ada Nabi pernah bersabda, as-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluh. Diam itu banyak sekali hikmahnya. Tapi kata Nabi, amat sedikit orang yang melakukannya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini kita semua ya, Bu ya. Amin. Sanggup harus diem. Panjenengan sanggup nggak, Bu? Upayakan diem 1000 bahasa. Bila perlu kemana-mana sangu lakban. Lakbanan Bu ya. Iya, lakbannya pakai apa Bu? Masker. Iya, terus tenang aja Bu, tenang ya. Karena orang yang marah-marah itu sering saya sampaikan. Orang yang marah-marah itu, saya ulang 3 kali. Orang yang marah-marah itu, bahasa Melayu ya, marah, bahasa Melayu marah, tidak akan melebihi dari 4 menit. Berapa menit Bu? 4. Dan yang paling sakit sebenarnya dia, bukan kita pada awalnya. Ketika dia mau marah, sakitnya itu di mana? Sini, sini sakitnya. Kemudian melampiaskannya ke kita. Kita yang nggak tahu apa-apa langsung didor. Nah, makanya kita harus
sabar. Dan kita harus berprasangka baik kepada orang itu. Sanggup kayak gitu, Bu? Harus, Bu. Sangka baiknya gimana? Mungkin majikan aku yang perempuan marah-marah ini karena baru berantem dengan suaminya, atau baru berantem dengan pacarnya, atau mungkin ditagih utang, nggak tahu ya. Atau mungkin kedatangan tamu VVIP-nya, tamu bulanan maksudnya. Itu namanya prasangka baik ataupun husnuz. Jadi kitanya diem, ya. Dan ada lagi yang kita punya keyakinan, ya, bahwa orang yang memarahi kita sebenarnya orang itu sedang stres dan sakit, dan kita harus kasihan sebenarnya. Tapi yang susah ya, Bu ya. Untuk menjadi itu susah, ya harus belajar seperti itu. Harus belajar, ya, kita menjadi orang yang penyabar. Ya sabar itu kan ada batasnya, ya namanya belum sabar itu. Ya. Sabar itu tidak ada batasnya. Nggak tahu panjenengan setuju apa enggak? Insyaallah. Setuju nggak sih kalau sabar itu nggak ada batasnya? Karena kalau ada batasnya ini namanya belum Sabar. belum sabar, masih seperempat sabarnya, ya. Oke, jadi kita harus berani diam senjata kita, ya. Kata orang Inggris, silent is golden, to speak the truth is diamond. Mengah, diam itu adalah emas, dan berkata yang baik-baik adalah diamond. Apa diamond? Apa diamond? Punya diamond nggak di rumah? Nggak punya. Pengen punya? Yang ngomong yang baik-baik. Seolah-olah, nggak apa-apa lah seolah-olah, ya. Seakan-akan. Diam itu emas, dan berkata yang baik-baik adalah diamond. Habis mau pilih yang mana, Bu? Ya dua-duanya. Kalau capek ya menang. Kalau capek, kalau ngomongnya capek ya diem. Kalau diemnya capek ya yang ngomong. Kok menang? Ngomong, tapi ngomongnya yang bagus-bagus, bicara yang adem-adem, bicara yang menenangkan orang, mendamaikan orang, ya. Bicara yang memberikan spirit motivasi kepada orang. Nah, itu bagus, ya. Alright, kita teruskan. Nah, tinggal 4 menit, 3 menit. Barangkali saya persilahkan untuk tanya jawab saja. Barangkali Ibu ada yang mau ditanyakan, monggo. Tadi ada permintaan doa ya. Minta doanya untuk ibunya Mbak Heli Sariah binti Tariwan yang sedang sakit. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita baca doa. Iya. Jika kita infak masih berutang gimana? Ulangi lagi. Jika kita berinfak atau sedekah tapi kita masih punya utang. berinfak boleh-boleh saja. Ya boleh infak. Ya artinya sambil infak sambil nyurutang sambil nyaur utang ya. Ya boleh-boleh saja, infak itu kan anytime ya. Tapi yang paling bagus utang itu secepatnya harus dibayar ya. Ya. Jadi di samping kitanya nyicil bayar utang, kita juga nyicil berinfak. Nah, jadi dua-duanya dapat. Ya. Ya. Pak, kalau sama malam itu bersetubuh gitu. Terus sebelum kita mandi atas besar itu, paginya itu kita langsung datang bulan itu gimana Bapak cara? Ulangi lagi Bu. Malamnya kita bersetubuh, belum sempat mandi wajib. Terus haid itu paginya haid, terus gimana cara mandinya? Mandi junubnya.
Jadi junub 2 kali junub. Iya. Jadi junub usul karena hubungan, Iya. kemudian Paginya haid belum sampai mandi wajib gitu. paginya haid belum mandi wajib, kemudian haid. Ya, haid itu kan melarang orang sholat, jadi yang nggak boleh sholat. Yang ditanyakan Mandinya mandi. Ya kalau mandi hadasnya, ya kalau mandi hadas itu kan setelah suci ya Bu ya. Kalau mandi hari-hari biasa ya mandi biasa saja, itu namanya bukan mandi hadas. Mandi hadasnya ya nanti setelah suci, setelah berhenti ya Bu ya. Ya. itu hubungannya tuh nggak bisa mandi. Bagaimana? Habis bisa tuh. Ya kalau mandi sih mandi saja. Kalaupun mandi bersetubuh itu kan masih dalam kondisi junub. Iya. Ya karena kan sedang haid ya. Iya jadi. Iya dalam kondisi junub man. Ya, berarti dalam kondisi junub kita dilarang sholat, tawaf, masih belum diwajibkan sholat. Terus niat mandinya itu gimana Bapak? Iya mandi hadas, hilangkan hadas besar sudah cukup. Karena hadas besar itu bisa hubungan suami istri, bisa haid, bisa nifas, ya. Jadi cukup. Jadi kalau paginya itu haid itu paginya boleh keramas, nggak apa-apa. Iya, kalau mandi sih nggak ada masalah. Mandi biasa namanya, ya. Mandi biasa namanya ya. Nah, bukan mandi junubnya bukan. Oke, baik, sudah tinggal setengah menit. Mari kita baca Fatihah untuk Ibu Sariyah binti Cariwan. Mudah-mudahan dengan Fatihah itu beliau akan diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Ya, kita berdoa untuk Bu Sariyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shfiha anta syafi la shifaan illa shifaa'uk. Shifaa'un la yughadiru saqama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol kok ini.